आज गुजरात प्रदेश विधानसभा पक्ष के उपनेता सम्माननीय शैलेश भाई परमार, इमरान खेड़ावाला जी, योगेश रवानी जी, इकबाल भाई शेख, एडवोकेट जुनेद भाई शेख, अहमद बेंजीवाला, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल आज इलेक्शन कमिश्नर को जाकर के मिला है और हमने सिर्फ एक ही डिमांड की है कि 182 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन अधिकारी जो है डेटा मंगाए कि कितने लोगों ने ये 7 नंबर के फॉर्म भरे हैं और आपको ये यादी जो है, जो 7 नंबर के फॉर्म आए हैं, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि जिसने 7 नंबर का फॉर्म भरा है उसको बुला करके उसके पास से एविडेंस मांगने की किस आधार पर तुमने ये जो है फॉर्म नंबर 7 भरा है। अगर वो फॉर्म सही भरा है तो जिन लोगों का नाम उसमें गलत तरीके से जिन्होंने शामिल किया उनको निकाले, उसके सामने कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म नंबर 7 में ही लिखा है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि जो भी अगर ये फॉर्म भर रहा है वो फॉर्म नंबर 7 अगर वो गलत माहिती देता है या गलत तरीके से किसी का संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो उसके सामने एफआईआर की जाएगी, उसमें 1 लाख रुपए का दंड और 1 साल की सजा की जोगवाई है। तो हमने ये डिमांड की है कि सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी हरीश शुक्ला जी 182 विधानसभा से डेटा मंगाए, कितने फॉर्म 7 भरे हैं और पूरे कलेक्टर्स को गुजरात के सूचना दी जाए कि ये जो फॉर्म है उनको आपको बीएलओ को नहीं देना है, ईआरओ के लेवल पे बुला करके जिसने फॉर्म 7 भरा है उसकी पहले इंक्वायरी ली जाए, उसके पास एविडेंस लिए जाए और अगर एविडेंस सही है तो इसके खिलाफ दिया है उसके सामने कार्रवाई हो, और अगर गलत माहिती दी है तो उनके सामने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो हमारी संवैधानिक जो हमारा अधिकार है और जो हमारी पिनल कोड भी जो कह रही है उसके मुताबिक उनके सामने एफआईआर गुना रजिस्टर होना चाहिए। हमारा सम्मानीय नेता राहुल गांधीजीए छाती ठोकीने एम कीधुं हतुं कि भारतीय जनता पार्टी ए वोट चोरी करीने सत्ता पर आवे छे। अरे आज अमे प्रूफ पण करवा मांगीए छीए गुजरात में जे रीते समग्र गुजरात नी अंदर एसआईआर नी जे प्रक्रिया थई अने एसआईआर नी प्रक्रिया थया पछी जे ड्राफ्ट मतदार यादी जे बहार पाडवामां आवी ए मतदार यादी बहार पाड्या पछी फॉर्म नंबर 6 होय, फॉर्म नंबर 7 होय के फॉर्म नंबर 8 होय, ए मैपिंगनी वात होय के नवा फॉर्म भरवानी वात होय के स्थळांतरनी वात होय, एनी प्रोसेस चाली रही छे। अने आ प्रोसेसनी अंदर बीएलओ कक्षाना चूंटणी अधिकारीश्रीओ, दरेक राजकीय पार्टीना बीएलओ बीएलए ए लोको पण आनी अंदर अने तमाम राजकीय पार्टीना आगेवानो पण भाग लई रह्या छे। गुजरातनी अंदर ड्राफ्ट मतदार यादी बहार पाड्या पछी एक राजकीय षड्यंत्र गुजरातनी अंदर थई गयुं छे। अमे पोते एक जागृत धारासभ्य होवाने नाते, एक जागृत आगेवान होवाने ना कारणे जे बात दायलीमड़ा विधानसभा में आई, जे बात जमालपुर विधानसभा में आई, जे बात दरियापुर विधानसभा में आई, जे बात मणिनगर में आई, जे बात बापूनगर विधानसभा में आई अने एना आधारे अमे अमारा विस्तारोनी अंदर एक्टिव थईने जे प्रोसेस कर्या पछी जे माहिती बहार आई छे, माहितीना आधारे चोक्कस लागे कि भारतीय जनता पार्टी ये वोट चोर पार्टी छे, साचा मतदारोना मतनो अधिकार छीनी लेनारी पार्टी छे अने संविधाननी विरोधनी आ पार्टी छे, बंधारणनी विरोधनी आ पार्टी छे एवुं आजे जाहेर थई गयुं छे। ड्राफ्ट मतदार यादी बहार पाड्या पछी 182 विधानसभानी अंदर ए जिल्लाना कलेक्टरो द्वारा ए विधानसभाना एआरओ ने एक बंच आपवामां आव्युं छे। ए बंच फॉर्म नंबर 7 નું છે અને આ ફોર્મ નંબર 7 નું જે ફોર્મ છે એનું જે બંચ આપવામાં આવ્યું છે એમાં મતદાર યાદીમાંથી મતદારનું નામ કમી કરવા માટેનું આ ફોર્મ છે અને એ ફોર્મ ઈઆરઓ દ્વારા એ
વિધાનસભાના બૂથના બીએલઓને આપવામાં આવ્યું છે. અને હું આપને બાપુનગર વિધાનસભાની અંદર, જમાલપુર વિધાનસભાની અંદર જે ફોર્મ આવેલા છે, જે ફોર્મના આધારે જે લોકોએ વાંધાઓ પાડ્યા છે એનું ચૂંટણી કાર્ડ, એનો પોતાનો મોબાઈલ નંબર, એ તમામ વિગતો હું આજે પ્રેસ સમક્ષ મિત્રો ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી આપને આપવા માંગુ છું. જે રીતે મેં આપને વાત કરી કે રાજકીય પાર્ટી દ્વારા જે પણ બીએલઓ છે એ બીએલઓને આ રીતે બૂથ વાઇઝ, અને એ બૂથ એટલે કેવા બૂથ કે જે બૂથની અંદર કોંગ્રેસના કમિટેડ વોટર્સ છે, એમાં ગરીબ મતદારો આવી જાય, દલિત મતદારો આવી જાય, મુસ્લિમ મતદારો આવી જાય અને ઓબીસી મતદારો આવી જાય. દરેક વિધાનસભામાં બૂથ વાઇઝ જે બૂથોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના કેન્ડિડેટને સૌથી વધારે મત મળે છે એ બૂથોની અંદર આ રીતે કીટ બનાવીને, આ હું આપણે જે પહેલી વિગત જે આપને આપું છું એનો આધાર એ છે કે આ રીતે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં આ રીતે બંધ કરીને આપેલા છે. એની અંદર ફોર્મ ભરેલું છે. એ ફોર્મ આ રીતે ફોર્મ ભરેલું છે. કયા વ્યક્તિએ કયા બૂથ નંબરની અંદર કઈ વ્યક્તિનો વાંધો ઉપાડ્યો એનું આ ફોર્મ છે, જેનું ફોર્મ ભરેલું છે. જે વ્યક્તિએ વાંધો ઉપાડ્યો છે, હવે આ તમને ષડયંત્ર એટલા માટે કહું છું, આ રાજકીય કોઈ પણ વ્યક્તિ વાંધો ઉપાડે, હું આજે કોઈ વ્યક્તિનો વાંધો ઉપાડું છું તો જે ફોર્મ છે એમાં 7 કે 8 કોલમ ભરવાની છે, તો 7 8 કોલમ હું મારી પેનથી ભરીશ. આમાં તમે જોશો આ ફોર્મમાં તો નીચેની કોલમ છે એ કોકની ઓફિસમાં બેસીને ટાઈપ કરવામાં આવેલી કોલમો છે. ખાસ મારે આપને એ કહેવું છે કે આ ષડયંત્ર કેટલા માટે કહું છું, આ રાજકીય ષડયંત્ર છે. બાપુનગર વિધાનસભાની અંદર 4 વ્યક્તિઓના હું આપને જે પુરાવા આપું છું એ 4 વ્યક્તિઓના મતદાર ચૂંટણી કાર્ડના આધારે મતદારોના વાંધા ઉપાડવામાં આવેલા છે. આ 4 વ્યક્તિનું નામ છે કમલેશ સદાશિવ ગોડલે, દુર્ગાબેન ઘનશ્યામભાઈ તિવારી, દીપકભાઈ તિવારી અને દીપુભાઈ તિવારી. આ 4 વ્યક્તિઓએ પોતાના ચૂંટણી કાર્ડનો ઉપયોગ રાજકીય પાર્ટીના આગેવાન દ્વારા આમના ચૂંટણી કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અને દુઃખની બાબત તો એ છે કે કરવા ગયા છે ખોટું, પણ હવે રંગે હાથે પકડાયા છે. જે કમલેશ ગોડલે કમલેશ સદાશિવ છે કે જેના ચૂંટણી કાર્ડના આધારે આ રીતે ફોર્મ ભરીને એને વાંધો ઉપાડ્યો છે. એનું પોતે જે લખેલું નામ છે એ ગુજરાતીમાં છે. નીચેની જે વિગત છે એ વિગત સંપૂર્ણ રીતે ઇંગ્લિશમાં લખેલું, ઇંગ્લિશમાં ટાઈપ કરવામાં આવેલી છે. આ કમલેશભાઈને બાપુનગર વિધાનસભાના અમારા આગેવાનો દ્વારા અને BLA 2 દ્વારા જ્યારે એની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે પૂછપરછની અંદર દીપકભાઈએ જે ખુલાસો કર્યો છે એ હું આપની સમક્ષ મૂકું છું. દીપકભાઈએ ખુલાસો કર્યો છે, પ્રતિ ચૂંટણી અધિકારી શ્રી બાપુનગર. આથી હું દીપકભાઈનો ભાઈ લખું છું, દીપકભાઈનો ભાઈ હું લખું છું. દીપકભાઈને લખતા વાંચતા આવડતું નથી. બૂથ નંબર 180માં મારા નામથી અને સહીથી 31 ફોર્મ નંબર 7ના કમી કરવા માટે અરજી થયેલ છે, જે ખરેખર મેં કરી નથી. મારું નામ અને મોબાઈલ નંબરનો દુરુપયોગ કરીને આ વાંધા અરજી કરેલ છે. એ દીપકભાઈનું નામ અને એનો ફોન નંબર આની અંદર ડિટેલ છે આખી. આવી જ રીતે દુર્ગાબેન છે, એનું ચૂંટણી કાર્ડ છે. દુર્ગાબેને પોતે વાંધો ઉપાડ્યો છે.
એનું પણ આની અંદર એ છે. તિવારી દુર્ગાબેનનો એમણે પોતે પણ બીએલઓને લખીને આપેલું છે કાગળ જે છે. એવી રીતે ભાઈ કમલેશ સદા ગોળકી એનું પણ લખીને આપેલું છે, એને પણ લખીને આપેલું છે. એ લોકોએ બીએલઓને લખીને આપી દીધું છે કે અમે આ રીતની કોઈ વાંધા અરજી કરી નથી. ચૂંટણી કાર્ડના આધારે વાંધાઓ પાડ્યા છે. એ ચૂંટણી પંચના નિયમ મુજબ પોલીસ ફરિયાદો કરશું અમે. આજે પણ 3, 4, 5 જગ્યાએ પોલીસ ફરિયાદો ઓલરેડી અમે કરી છે અને ગુજરાતની 182 વિધાનસભાની અંદર અમે ચેક કરાવીને જો આ રીતે ખોટું થયું હશે તો 182 વિધાનસભાની અંદર અમે ચૂંટણી પંચમાં જે બીએલઓ છે એ બીએલઓ વિરુદ્ધ જેણે વાંધો ઉપાડ્યો છે એની વિરુદ્ધ અમે પોલીસ ફરિયાદ કરવા પણ જઈ રહ્યા છે.